دیکھیں جی، آپ فریج لے آئیں اور بکرے کی قربانی دے دیں۔ عید کی صبح ہی غریب لوگ تھیلیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارا قربانی کا گوشت 6 ماہ بھی بہت مشکل سے چلتا ہے۔ مشورہ دیں ہم کیا کریں؟ جلدی سوال پوچھیں اور میرا لفافہ پکڑائیں۔ السلام علیکم، آپ نے میرا تعارف تو کروایا نہیں۔ میرا خیال ہے آپ کے تعارف کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ مختلف چینلز کے ذریعے پوری دنیا آپ کے نایاب مشوروں سے مستفید ہو رہی ہے۔ یعنی میں ایک برانڈ ہوں اور نام ہی کافی ہے۔ جی آپا جی، آپ کا نام ہی کافی ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ بنا کسی تمہید کے پروگرام شروع کیا جائے۔ جی پوچھے نا سوال، فضول میں وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ پہلا سوال ہے لاہور سبزہ زار سے۔ لکھنے والے نے اپنا نام لکھا ہے لیکن نہ بتانے کی قسم بھی دی ہے۔ قسمیں دینے والے تو اصل جھوٹے ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اپنے خاوند کی ایک مثال دیتی ہوں کہ کس طرح میں نے ان کی جھوٹی قسمیں پکڑی۔ پتہ ہے اس دن جب وہ پلیز آپا جی یہ تمام باتیں ہم آف کیمرہ کر لیں گے، ابھی آپ لائیو ہیں۔ جی سوال پوچھیں۔ سبزہ زار لاہور سے سوال یہ ہے کہ آپا جی کیا قربانی کی کھالیں حکومت وقت کو دے سکتے ہیں، اور قربانی کی کھالیں حکومت وقت کو دے ہی دیں تو مناسب ہوگا، ورنہ وہ آپ کی بچی کچی کھال بھی اتار لیں گے۔ آپا جی ابھی سوال مکمل نہیں ہوا، پلیز آپ خاموشی سے پہلے سوال سن لیا کریں۔ آپا جی کیا قربانی کی کھالیں حکومت وقت کو دے سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت ذمہ داری کے ساتھ پورے ملک سے قربانی کی کھالیں جمع کرے اور حاصل شدہ رقم سے ملک پاکستان کا قرضہ اتار کر قوم کو قرضے جیسی مصیبت سے چھٹکارا دلا دے۔ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس پر علماء کرام اور حکومت کو مل بیٹھ کر مشورہ کرنا ہوگا۔ بے شک اللہ دلوں کے بھید اور نیتیں خوب اچھے سے جانتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے میں علماء کرام اور حکومت سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ قربانی کی کھالیں بیچ کر ملک و قوم کا قرضہ اتارنے والے اس اہم پوائنٹ پر ضرور نظر ثانی کیجیے گا۔ جی اگلا سوال کراچی ڈیفنس سے ہے، نام نہیں لکھا۔ خیر، ان کا سوال ہے کہ آپا جی ہم نے پچھلے سال 5 بکروں کی قربانی کی، ان میں سے ایک پورا بکرا میں ڈی فریزر کی تہ میں رکھ کر بھول گئی اور اس پر برف کی تہ جم گئی۔ اب جبکہ اس بکرا عید پر صاف ستھرائی کی گھر سے چاروں فریزرز کو بند کر کے دھلوایا گیا تو ایک کی تہ میں سے پورا سالم بکرا برآمد ہو گیا۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا ذبح شدہ سال پرانے بکرے کو استعمال میں لانا مناسب ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ کے لیے باسی بکرے کا گوشت مفید نہیں۔ ایسا کریں کہ اس سال بکرے کا گوشت غریبوں مسکینوں میں دل کھول کر بانٹیں۔ غریبوں کو 2 موقعوں پر ہی بکرے کا گوشت نصیب ہوتا ہے، ایک بقرہ عید پر اور دوسرا عبداللہ کے عقیقے میں، اگر وہ بھی بانٹیں تو۔ خیر، مشورہ تو میں نے آپ کو دینا ہی تھا۔ ایسا کریں کہ بقرہ عید پر تمام گوشت کی لسٹ تیار کریں اور عید کے بعد جتنا گوشت گھر میں استعمال ہوتا جائے اسے لسٹ سے کٹ کرتی رہیں۔ کیسا مشورہ دیا میں نے؟ واقعی مشورے تو آپ بہت اچھے دیتی ہیں۔ اچھا، یہ اگلا سوال انسٹاگرام پر کسی باجی معصومہ نے پوچھا ہے۔ سوال ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بکرا اور فریج دونوں ایک ساتھ لا سکیں، کوئی ایک چیز ہی لا سکتے ہیں، آپا جی کوئی اچھا سا مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں جی، آپ فریج لے آئیں اور بکرے کی قربانی دے دیں۔ جلدی سوال پوچھیں اور میرا لفافہ پکڑائیں۔ میرا سیزن خراب نہ کریں، اور بھی چینلز پر جانا ہے میں نے۔ ڈائریکٹر صاحب پلیز یہاں لفافے والی بات سے ایڈٹ کریں گے، چلیں دوبارہ یہیں سے لیتے ہیں۔ جی، سوال لکھنے والے نے نام اور جگہ نہیں لکھی، لیکن سوال ہے، عید کی صبح ہی غریب لوگ تھیلیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں اور ہمارا قربانی کا گوشت 6 ماہ بھی بہت مشکل سے چلتا ہے، مشورہ دیں ہم کیا کریں؟ دیکھیں جی، آپ سب کو یہی کہیں کہ ہم عید کے تیسرے روز قربانی کریں گے، لیکن ہاں یاد رہے آپ کا جانور عید کی نماز کے فوراً بعد ذبح ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کسی سے کہہ کر گھر کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے تالا بھی لگوا سکتے ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے گوشت کے سال کے حساب سے تاریخیں لکھ کر پیکٹ بنا لیں اور فریز کر لیں۔ مجال ہے آپ کا گوشت اگلی بقرہ عید سے پہلے ختم ہو جائے۔ کیسا مشورہ دیا میں نے؟ بہت خوب، آپ نے تو ان کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔
गर्मी बहुत ज़्यादा है, मक्खन ना लगाएं, जल्दी सवाल पूछें, मुझे देर हो रही है। जी मुझे पता है, आपने अगले शो में भी जाना है। अच्छा, ये किसी शरीफ का सवाल है कि नाम की जगह सिर्फ शरीफ ही लिखा है? जी समझ गई, कोई इंसानुमा शोहर होगा। जी जी सवाल पूछें। सवाल है कि मैंने बीवी के कहने पर जानवर ज़िबा करने का सारा सामान खरीद लिया है, क्योंकि उसका मानना है कि 3 दिनों में लाखों का बिजनेस होता है, लेकिन मसला ये है कि मुझे कसाई का काम बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मेरे शदीद तरीन शरीफ भाई, आजकल के दौर में तो हर दूसरा इंसान ही कसाई है। हम रोज़ 10 को छुरी फेरते हैं, और रही बात खाल उतारने की, तो करीबी किसी सरकारी मुलाजिम से रुजू करें और 2-4 किलासें ले डालें। मज़ीद ये कि आजकल के दौर में कसाई का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुर्गी काटने का फ़न आना ही काफ़ी होता है। कैसा मशवरा दिया मैंने? जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। क्या मतलब? इससे पहले अब तक सब कुछ मैं गलत फरमा रही थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप खुद बात बढ़ाकर अपने कीमती सीजन का वक्त जाया कर रही हैं। तंज भी मुझे बताओ ना जरा, इसका सीजन नहीं होता? गिनवाना शुरू करो। रहने दें। ये अगला सवाल कराची से फ़हीम ने पूछा है। हमारे यहाँ ईद का गोश्त 6 माह से ज़्यादा अरसे तक चलता है, और सारे घर वाले बकरों का गोश्त खा खा कर तंग आ जाते हैं। हमारी परेशानी का कोई अच्छा सा हल बताएं। जी फ़हीम साहब, आपके लिए ये मुनासिब होगा कि जल्द अज जल्द किसी मुर्गी या मछली फरोश से गहरा दोस्ताना कायम कर लें। अब हफ्ते में 1-2 मरतबा फ्रीज़र से गोश्त के पैकेट निकाल के उन्हें देकर उसके बदले ताज़ा मछली या चिकन वसूल कर लिया करें। आपा जी, ये अगला सवाल है लालू खेत से मिराज साहिब का। वो पूछते हैं कि हम इस साल कुर्बानी के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आप मशवरा दें हम क्या करें? ऊँट या गाय में हिस्सा डालें या बकरा ले आएँ? मिराज साहब, हिस्सा डालने से शान और शौकत में कमी आती है और इंसान गरीब सा लगता है। आप किसी भी तरह तरोताज़ा गबरू सा एक बकरा ले आएं, कॉटन का सूट पहनकर उसके साथ सेल्फियां लें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब शाम को रोज़ाना मखसूस वक्त निकाल के मोहल्ले में उसे अपने साथ घुमाएं, यूँ आपका रोबो दबदबा कायम रहेगा। इसके अलावा इस तरह के मुफीद मशवरे मेरे फेसबुक और ऑफिशियल यूट्यूब पेज आपा जी द ग्रेट को सर्च करके आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को मुकम्मल वॉच टाइम दिया करें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा गया था कि इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी किस्म की कोई पब्लिसिटी हरगिज़ नहीं करेंगी, क्योंकि ये कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं चल रही। अच्छा डायरेक्टर साहब, यहीं से रीटेक करते हैं, चलें स्टार्ट। प्लीज़ मेरी ये लाइन चलने दें। देखें, आगे ही आजकल मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। देखें, आप बेशक मुझे इस प्रोग्राम के पैसे ना दें, लेकिन मेरी इस लाइन को चलने दें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल की पेड प्रमोशन होने दें। ठीक है डायरेक्टर साहब, अगर ये इस लाइन का माकूल मुआवजा दे रही हैं तो इसे ऑन एयर जाने दें। अच्छा, हम इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं। सैफ साहब लिखते हैं, अगर कुर्बानी का जानवर ईद से 20-25 रोज़ कबल ले आएँ तो बहुत गंद डालता है और खाता पीता भी बहुत है, तंग भी बहुत करता है, लेकिन इसके बावजूद बरोज़े ईद जब कसाई उसे ज़िबा करने लगता है तो सब घर वालों का दिल भी बहुत दुखता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे हम अपनी किसी अजीज़ चीज़ को कुर्बान करने लगे हैं और छुरी बकरे की शहरत पर नहीं बल्कि हमारी गर्दन पर फिरने लगती है। हम क्या करें? आप क्यों रोने लगी? क्योंकि हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सैफ साहब, मेरा ख्याल है कि इसी का नाम असल कुर्बानी है। जानवर ईद की नमाज से 4-6 घंटे या 1-2 रोज़ कबल लाकर ज़िबा कर देने से तो यही बेहतर है कि आप ईद की नमाज पढ़कर आते हुए बाज़ार से गोश्त ले आएँ। यूँ आप गोश्त भी नोश फरमा लेंगे, तमाम असल और हकीकी कुर्बानियों से भी बच जाएंगे। याद रहे, अल्लाह को इंसान की कुर्बानी नहीं, उसकी नीयत चाहिए। अगर अल्लाह को ऐसी कुर्बानी मंजूर होती तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को एक्सेप्ट करके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेता। ईद के दिन अगर आपके मोहल्ले में किसी के घर दाल बन रही है तो क्या फ़ायदा आपकी कुर्बानी का? अल्लाह को सिर्फ नीयत चाहिए, लेकिन कहाँ है वो हमारी नीयत? सिर्फ शोशा, मेरा जानवर इतना महंगा, इतना ऊंचा, इतना वजनी, इतना ताकतवर,
इतना ज्यादा गोश्त, खुद ही टिक्के बनाए, खुद ही बोटियां बनाई, खुद ही कलेजी भूनी और खुद ही खा गए। सब कुछ खुद ही तो खा जाते हो, अल्लाह के लिए कुछ भेजते हो? कोई बोटी लेता है अल्लाह आपसे? अल्लाह को सिर्फ नीयत चाहिए, अल्लाह सिर्फ नीयत लेता है, और वो भी तुम खराब करके भेज रहे हो। बस अब मुझसे और ना होगा, खत्म करें। जी, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।